ہمیں کل رات کے بارے میں اپنے مشن کا کوئی نہ کوئی ابتدائی خاکہ ضرور سوچ لینا چاہیے۔ تم ہوٹل چھوڑ دو گے، اس لیے غزالہ بھی ہمارے ساتھ رہے گی۔ وہ پرویز اور عبداللہ کے ساتھ نگرانی کے مشن پر رہے گی۔ میں تمہارے ساتھ ہر راول میں رہوں گا۔ وہ تینوں ہمارے کام میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے، صرف ناگزیر ضرورت پڑنے پر ہمیں کمک فراہم کریں گے۔ تم صحیح خطوط پر سوچ رہے ہو۔ میں خود بھی غزالہ کو پس منظر میں رکھنا پسند کرتا ہوں۔ ہم نے انیل کا گھر اندر سے نہیں دیکھا۔ بالا جو کچھ معلوم ہو سکا وہ حوصلہ افزا ہے۔ شاید ہم اپنا کام آسانی سے مکمل کر لیں، لیکن انیل کے گھر والے اس واقعے میں ضرور ملوث ہوں گے۔ مجھے یہ فکر ستا رہی ہے کہ انہیں نریش یا راہ کے کسی اور افسر سے رابطہ کرنے سے کیسے روکا جائے۔ یہ بات ہر شک و شبے سے بالا ہے کہ راہ اور اس کے افسروں کو دنیا کی بہترین مواصلاتی سہولتیں دستیاب ہیں۔ ان کے خفیہ باہمی رابطوں کی کہانیاں آئے دن سامنے آتی رہتی ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ انیل نے اپنے گھر والوں کو ان سہولتوں کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا۔ اس گھر کی نفری میں سے انیل کو منہا کر دیا جائے تو وہ 6 نفوس بھارت کے عام شہری ہو کر رہ جاتے ہیں، جنہیں صرف فون پر رابطے کی سہولت میسر ہوگی۔ آپ نے بے اختیار اپنی بائیں ہتھیلی اپنی پیشانی پر مار کر کہا، تم بہت جلد صحیح نتیجہ اخذ کر لیتے ہو۔ میں انیل کے استعمال میں موجود مواصلاتی آلات کے بارے میں سوچ کر ہلکان ہو رہا تھا۔ یہ بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کے زیر ہو جانے کے بعد وہ آلات کو استعمال نہیں کر سکے گا۔ کرول باغ میں بھی ٹیلی فون کے تاروں کا وہی حال ہے جو کراچی اور لاہور میں نظر آتا ہے۔ انیل بسواس کے گھر کی لائنیں باہر سے کاٹ دی جائیں تو مسئلہ بڑی حد تک حل ہو جائے گا۔ میں نے اپنی تجویز پیش کر دی، یہی کرنا ہوگا کہ اس کے بعد بس موبائل فون رہ جاتا ہے۔ اس بارے میں ہم بے بس ہوں گے، کوئی نہ کوئی رسک لینا ہوگا۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، خطرہ مول لیے بغیر کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ انیل بسواس پہلے سے ہمارے نشانے پر تھا، اس لیے عابد اور اس کے آدمیوں نے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر لی تھیں، لیکن نریش شرما کے بارے میں ہم تاریکی میں تھے، کیونکہ اس کے مستقبل کے بارے میں میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی فیصلہ کیا تھا۔ دونوں ہدف ہمارے سامنے تھے، لیکن اس وقت اپنی کامیابی یا ناکامی کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ آخری نتائج حاصل کرنے کے لیے ہمیں درمیانی رات ہوٹل میں گزارنی تھی۔ انیل اور نریش کے اقوال کی روشنی میں وہ راہ کی نگرانی میں بسر ہونے والی ہماری آخری شب تھی۔ نریش میرے خلاف اپنا جو ہتھیار گنوا بیٹھا تھا، اس کے متبادل کے حصول کے لیے اس نے اپنے سارے وسائل داؤ پر لگائے ہوئے تھے۔ وہ مجھ پر اور غزالہ پر اپنا ہر وار آزما چکا تھا، لیکن قدرت نے شاید ناکامی اس کے مقدر میں لکھ دی تھی۔ جس وقت عابد نے مجھے کرول باغ کی بستی میں پہنچنے کی خبر سنائی، میرا ذہن ایک نئے مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ راہ والوں نے مجھے اور غزالہ کو بہت چالاکی سے ہوٹل کے کمرے سے کئی گھنٹوں تک دور رکھ کر وہاں فلم بندی کے خفیہ آلات نصب کیے تھے۔ اس وقت بھی ہمارا کمرہ خالی پڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے ہم دونوں رینا کے ساتھ باہر نکل کر انہیں ایک اور موقع فراہم کر چکے تھے۔ پتہ نہیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر راہ والے کیا کچھ کر گزرے تھے۔ وہ مسئلہ میرے ذہن میں زیادہ دیر تک سوار نہیں رہ سکا۔ رینا کی آمد سے پہلے بھی ہم نے کافی وقت باہر گزارا تھا۔ راہ والوں کو جو کچھ کرنا تھا وہ کر گزرے تھے۔ ہمیں بلیک میل کرنے والے مواد کے حصول میں ناکامی کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے تھے کہ ہماری مسیری میں کوئی خود کار بم نصب کر دیتے، لیکن ایسا کرنا ان کے اپنے مفاد میں نہیں تھا، کیونکہ وہ مجھے اپنا مخبر بلکہ ایجنٹ کے طور پر زندہ رکھ کر پاکستان میں مجھ سے کوئی اہم کام لینا چاہ رہے تھے۔ کونے سے دوسرا مکان نریش کا ہے۔ اب نے گاڑی ایک گلی میں گھماتے ہوئے داہنی طرف خفیف اشارہ کر کے کہا اور سست رفتاری سے گاڑی کو آگے لیتا چلا گیا۔ وہ مکان واقعی چھوٹا سا تھا۔ احاطے اور عمارت کی دیواروں کا درمیانی فاصلہ اتنا کم تھا کہ نریش شرما کی اپنی گاڑی بھی بامشکل گھر کے اندر پارک ہوتی ہوگی۔ پھاٹک کی چوڑائی سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ نریش اپنی گاڑی گھر کی حدود میں رکھنے کا عادی تھا۔ ذرا سی دیر میں ہم کرول باغ کے چھوٹے مکانوں کو پیچھے چھوڑ آئے۔ میں خاص طور پر نوٹ کر رہا تھا کہ اپنی تلاش کے دوران ہم آبادی کی ان گلیوں تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ گھروں کے باہر کھڑی ہوئی گاڑیوں اور لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے عابد کی گاڑی کی رفتار سست تھی۔ پھر بھی ہمیں انیل کا مکان جلد نظر آ گیا۔ وہ کونے کا مکان تھا جس کے احاطے میں کئی گھنے درخت موجود تھے۔ میں نے مختصر سے جائزے میں اندازہ لگا لیا کہ وہ اپنے محل و وقوع کے اعتبار سے انیل بسواس کا مکان ہر قسم کی واردات کے لیے انتہائی موزوں تھا۔ کم از کم باہر سے گھر کے اندر کودنے یا گھسنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ہوٹل کا کمرہ مخدوش ہو جانے کی بنا پر میں نے اپنی 3 اہم ترین چیزیں آئی بی والوں کے حوالے کر دی تھیں۔ ان میں سے عابد علی کی دی ہوئی امانت تھی، جس کی افادیت اگلی رات کے بعد ختم ہونے والی تھی۔ جب تک میں دہلی میں تھا، جس کا دیا ہوا محدود رینج کا آپریٹس میرے لیے بہت کارآمد تھا،
मैंने उसकी मदद से बाज़ नाजुक मौके पर भरपूर फ़ायदा उठाया था। दिल्ली से वापस जाते हुए वो ऑपरेटर से इन लोगों को लौटाना था। बाकिया 2 अशिया मुझे अपनी ज़िंदगी की तरह अजीज़ थी। इनमें से एक वो बीम गन थी जो शीख एक मकतूल आईमैन की यादगार थी। वो हमागीर अफादियत रखने वाला एक नादर हथियार था जो हमेशा मेरे काम आता था। दूसरी CSD थी जो राह वाले बद्री नाथ की यादगार थी। वापसी के सफ़र के दौरान मैंने आबिद को ताकीद की कि अगली रात वो इन चीज़ों को अपने साथ लाना ना भूले। हमारे दरमियान बहुत सी अहम और गैर अहम बातें होती रहीं। फिर उसने मुझे कनाट प्लेस के एक महफूज मकाम पर उतार दिया। आबिद की गाड़ी आगे निकल जाने के बाद मैं होटल की तरफ हो लिया। इस वक्त होने वाली गुफ्तगू में आबिद ने अपने साथियों के असल नाम इस्तेमाल किए थे। मैं सुनील से कई मरतबा मिला था मगर राम से शायद एक बार मिलने की नौबत आई थी। मैं तारुफ हो जाने के बावजूद इन दोनों को इनके मफरूजा नामों से पहचानता था। कोशिश के बावजूद मुझे याद नहीं आ रहा था इनमें से कौन अब्दुल्ला था और किसका नाम परवेज अहमद था। वो सवाल रह रहकर मैं ज़हन के किसी गोशे में खटक रहा था और मेरे लिए मुस्तकिल बेचैनी का सबब बना हुआ था। होटल में सब कुछ यूं का तूं था मगर मैं जानता था कि वो दिल्ली में मेरी आखिरी रात थी, इसलिए मुझे सब कुछ बदला बदला और निखरा निखरा सा नजर आ रहा था। मैं बेपरवायाना अंदाज में होटल की रोशन और भरी पूरी राहदारियों से होता हुआ रेस्टोरेंट में पहुंच गया जहां गजाला सकून से एक मेज के गिर्द विराजमान थी। इसे वहां बैठे काफी देर हो चुकी थी लेकिन उसे चंद हल्की फुल्की अशिया मंगवाने पर अक्तिफा किया था। मुझे देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। चंद सानियों बाद मुस्कुराती हुई खूबरू वेट्रेस हमारे सरों पर मुसल्लत हो गई। शायद उसने अंदाजा लगा लिया था कि गजाला मेरे इंतजार में वहां बैठी वक्त गुजार रही थी। रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड पहले से गजाला के सामने रखा हुआ था। उसने रवानी के साथ आर्डर लिखवा कर वेट्रेस को रुखसत कर दिया। इससे आपकी मुलाकात कैसी रही? गजाला ने कोहनियों के सहारे मेज पर झुक कर पूछा। आईबी वालों से मिलकर मुझे हमेशा तकवीयत का एहसास होता है वरना हम दोनों इस शहर में बिल्कुल अजनबी हैं। मैंने धीरे से जवाब दिया। अजनबी जरूर है मगर दुश्मनों के चुंगल से महफूज है। वो मुस्कुरा कर बोली। अपने कमरे में पेश आने वाले वाकये के असरात आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन से मुंतमिल हो चुके थे और वो दोबारा नॉर्मल हो चुकी थी। हमें जैसे तैसे आज की रात गुजारनी है। कल शाम हम इस होटल को खैरबाद कह देंगे। मैंने उसके लबो लहजे पर अपनी खुशी को छुपाते हुए कहा। इससे प्रोग्राम तय हो गया है। कल इन दोनों का वक्त भी पूरा हो जाएगा। अब किन दोनों की बात कर रहे हैं? उसने तेज सरगोशियाना आवाज में पूछा। वही दोनों जो हमारे लिए सुहाने रूह बने हुए हैं। पहले आपने एक के बारे में तय किया था। उसने मुझे याद दिलाने की कोशिश की। तुम्हारे आज के खौफनाक तजर्बे के बाद दूसरा भी फहरिस्त में आ गया है। वेरी गुड। मेरी इतला पर वो खुश हो गई। ये बातें हमें यहीं निपटा लेनी चाहिए। होटल के कमरे में हम पाबंद और मजबूर हो जाते हैं। कमरे में लगाए जाने वाले आलात एक तरह हमारे लिए मददगार साबित हो रहे हैं। इन पर रिकॉर्ड की हुई आवाज़ें सुनने वाला हर दुश्मन मुतमईन रहेगा कि हम उसकी नापाक सरगर्मियों से बिल्कुल बेखबर हैं। वापसी पर तुम्हें अपने तजर्बे के बारे में कुछ न कुछ कहना चाहिए। वो तुम्हारा रद्दमल सुनने के लिए बेचैन होंगे। गजाला का मुंह बन गया। इस तजर्बे के बारे में बात करना तो दरकिनार में सोचना भी नहीं चाहती, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है। मजबूरी के आलम में आदमी को जहर की गोली भी निगलना पड़ती है। मैं आपकी हदायत याद रखूंगी। होटल के कमरे में हम दोनों जुबान बंदी पर मजबूर थे। खुलकर कोई बात नहीं कर सकते थे। अगर हमने इस दिन का बड़ा हिस्सा होटल से बाहर रहकर ना गुजारा होता तो हमारे दिलों में एक भड़ास सी मौजूद होती जिसे होटल के रेस्टोरेंट में निकाला जाता। लेकिन इस वक्त हमारे दरमियान सिर्फ और सिर्फ अगली रात की मुहिम ज़ेर गौर थी। मैंने अनिल विश्वास और नरेश शर्मा के घरों के बारे में जो कुछ देखा और सोचा था इसमें गजाला को शरीक करता चला गया। खाने के दौरान भी हम दोनों इसी बारे में बातें करते रहे। गजाला को खुशी थी कि दुश्मन की तमाम तर घातों के बावजूद हमारी रवानगी का प्रोग्राम सोचे समझे मखसूस अंदाज में आगे बढ़ रहा था। बड़े घर में 7 अफराद होते हैं। छोटे के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। उसने कहा, इसके बारे में गोपाल से पहली बार बात हुई है। मैंने बताया, मेरा ख्याल है कि वो आज रात ही बहुत कुछ मालूम कर लेगा। वार करने से पहले हरीफ की पोजीशन और नफरी के बारे में सही इतलात मौजूद हों तो हमला नाकाम होने के इम्कानात बहुत कम रह जाते हैं। मैं अपनी बेसाख्ता हंसी को नहीं रोक सका। तुम इस तरह बात कर रही हो जैसे हमारा गनीम के बहुत बड़े लश्कर से मुकाबला होने वाला है। कहीं जरा सी लग़ज़िश होगी तो आनन फानन में लश्कर भी जमा हो जाएगा। ये शहर इनका है, यहाँ की इंतजामिया और पुलिस इनकी है। एक इशारे पर वो सब पूरी आबादी का मुहासरा कर लेंगे। आखिरी कामयाबी हासिल होने तक हमें दुश्मन को हकीर नहीं समझना चाहिए। ये मेरा असूल है जिसे तुम दोहरा रही हो। मैंने उसे घूरते हुए कहा। अब हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं कर रही है। इस बार वो शौकी से हंस दी और बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। मेरे ज़हन पर मसाइल का बोझ कुछ ज्यादा था,
ایک وقت میں بہت کچھ کرنا اور سہنا پڑ رہا تھا، جبکہ غزالہ اتنے زیادہ دباؤ میں نہیں تھی۔ اسے جان اسمتھ کا نپا تلا ٹارگٹ دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی تمام تر ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو بروئے لا کر بہت کامیابی سے اسے جہنم واصل کر دیا تھا، اور بے فکر ہو کر وہ بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اسے آئی وی والوں کے اصل ناموں کے بارے میں اپنی الجھن سے آگاہ کیا تو اس نے کسی توقف کے بغیر مسئلہ حل کر دیا۔ سنیل کا اصل نام پرویز احمد تھا۔ اس ابتدائی رابطے کے لیے کپور تھلہ کے رئیس کا کوڈ دیا تھا۔ عبداللہ دہلی میں ولی رام بنا ہوا تھا۔ ان دونوں سے اگلی رات میری آخری ملاقات ہونا تھی۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں اپنے آڑے وقت کے ان فرض شناس ساتھیوں کو ان کے اصل ناموں سے الوداع نہ کہہ سکوں۔ ریستوران سے نکل کر ہم نے کچھ وقت ہوٹل میں گھومتے ہوئے گزارا۔ دوبارہ کمرے میں پہنچے تو رات کے 11 بجنے والے تھے۔ آج کا دن میں اپنی زندگی میں کبھی فراموش نہیں کر سکوں گی۔ کپڑے وغیرہ بدلنے کے بعد ادھر ادھر کی باتوں میں غزالہ نے اچانک میری ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ریستوران کا ڈنر تمہیں بہت زیادہ پسند آیا ہے۔ میں نے اسے آنکھ مار کر مزاحیہ لہجے میں کہا، ایسے 1000 ڈنر بھی اس تجربے کو نہیں بھلا سکتے۔ وہ گہرا سانس لے کر بولی۔ وہ میرے نیم تاریک کمرے میں کسی خونخوار درندے کی طرح چھپا بیٹھا تھا۔ اس کا مکروہ شیطانی چہرہ جب بھی یاد آتا ہے میں لرز کر رہ جاتی ہوں۔ تم بار بار اس کا ذکر کیوں نکال لیتی ہو؟ میں نے ہلکی سی ترشی سے کہا۔ ہر شخص کی زندگی میں بہت سے اچھے اور برے واقعات پیش آتے ہیں۔ ناخوشگوار یادوں کو اس طرح ذہن پر نقش کر لیا جائے تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ یہ ڈراؤنا واقعہ میرے ذہن سے محو ہو جائے، مگر اس وقت اسے بھلانا ممکن نہیں ہے۔ باہر گھومتے پھرتے ہوئے میں کھل کر آپ سے بات نہیں کر سکی تھی۔ کمرے کی تنہائی میسر آئی ہے تو وہ خیال مکڑی کے جالے کی طرح پھر دماغ پر چھا گیا ہے۔ اس منحوس اور مردود شخص کے بارے میں ایک مرتبہ دل کھول کر بات کر لو۔ بار بار کے اس تذکرے سے مجھے چڑ ہونے لگی ہے۔ یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے تم مجھے کچھ جتانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے بیزاری سے کہا، آپ بلا وجہ ناراض ہو رہے ہیں، بھلا میں آپ کو کیا جتانے کی کوشش کروں گی؟ غزالہ کی آواز میں ازردگی سے مٹ آئی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ دہلی لایا تھا، چاہے تم یہ سوچ رہی ہو کہ تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے جسے میں پورا نہیں کر سکا۔ آپ بلا وجہ اتنی دور کی بات سوچ رہے ہیں۔ مجھ سے قسم لے لیں جو میرے دل میں یہ خیال بھی آیا ہو۔ میں نے آپ کی ذات کو اپنا سہارا بنایا ہوا ہے۔ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ میرا یہ فیصلہ غلط نہیں تھا۔ رہا وہ واقعہ تو وہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ مجھے اب بھی حیرت ہے کہ تم نے اس کو کیسے زیر کیا ہوگا۔ میں نے اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا، وہ بہت مضبوط اور قدآور تھا۔ مجھے خود پتا نہیں کہ وہ سب کیسے ہو گیا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر میرے دماغ پر وحشت سی سوار ہو گئی تھی۔ بس ایک خیال تھا کہ اپنی عزت بچانے کے لیے اسے مار دوں یا خود مر جاؤں۔ اسے کمرے کے قالین پر بے سود پڑا ہوا دیکھ کر مجھے دوبارہ ہوش آیا تھا۔ نریش شرما بہت خطرناک اور ٹیڑھا آدمی ہے۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے حملہ آور کو اپنے آدمیوں کی مدد سے خاموشی سے اٹھوا لیا۔ ہوٹل کی انتظامیہ سے مدد لینے کی نوبت آ جاتی تو بات پولیس تک ضرور پہنچتی اور ایک نیا اسکینڈل کھڑا ہو جاتا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ خود کو اس بھیڑیے کے سامنے پا کر میری عقل معاف ہو گئی تھی۔ میں بغیر سوچے سمجھے اس پر ٹوٹ پڑی۔ وہ ناکام ہو گیا۔ تم نے اپنے سے طاقتور دشمن کو حیرت ناک آسانی سے زیر کر لیا۔ بات پولیس تھانے تک نہیں پہنچی اور یہ قصہ خاموشی سے نمٹ گیا۔ ان پہلوؤں پر ٹھنڈے دل سے غور کرو گی تو تمہیں خود بخود صبر آ جائے گا۔ وہ نشے میں دھت نہ ہوتا تو شاید اتنی آسانی سے مار نہ کھاتا۔ غزالہ اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے موڈ میں آ چکی تھی۔ تم نے پہلے ذکر نہیں کیا کہ وہ نشے میں دھت تھا۔ رہ رہ کر باتیں یاد آ رہی ہیں، مگر یہ میرا وعدہ ہے کہ آئندہ میری زبان سے یہ تذکرہ نہیں سنے گی۔ اگر وہ نشے میں تھا تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ غلطی سے تمہارے کمرے میں گھس گیا ہو۔ اب آپ مجھے بہلانے کی کوشش نہ کریں۔ بڑے ہوٹلوں میں ایک کمرے کی چابی سے دوسرے کمرے کا تالا ہرگز نہیں کھلتا۔ وہ خطرناک ارادے سے جان بوجھ کر میرے کمرے میں چھپا تھا۔ وہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا۔ میں بہت بڑے خطرے سے بال بال بچی ہوں۔ نریش کا خیال تھا کہ اس شخص نے پہلے تمہیں کہیں دیکھا ہوگا اور تم پر فدا ہو گیا۔ فدا ہونے والے ایسی اوچھی اور خطرناک حرکتیں نہیں کرتے۔ غزالہ نے میری بات کاٹ کر چڑچڑے انداز میں کہا، نریش سنکی ہے جو ایسی باتیں سوچ رہا ہے۔ وہ راہ کا بڑا افسر ہے۔ اس آدمی کی تھوڑی سی گوشمالی کرے گا تو وہ سارا سچ اگل دے گا۔ غزالہ کے آخری فکروں پر میں دل ہی دل میں ہنس کر رہ گیا۔ 5 چور اور کوتوال دونوں ملے ہوئے تھے۔ کون کس کی گوشمالی کرتا؟ مرلی اور نریش کی ملی بھگت سے قطع نظر غزالہ کی بات 100% درست تھی۔ اگر نریش شرما کا دامن ذرا بھی صاف ہوتا تو اسے کوئی قیاس زرائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ رنگے ہاتھوں بلکہ بے ہوشی کی حالت میں غزالہ کے باتھ روم سے پکڑا جانے والا مجرم اس کے قبضے میں تھا۔ وہ ذرا سی دیر میں اس سے ہر بات اگلوا سکتا تھا۔ اب نریش جانے اور اس کا قیدی جانے، ہمیں ان پر سر کپانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے اکتا کر کہا۔ کئی راتوں سے آپ کا رویہ عجیب سا ہو گیا ہے۔ غزالہ نے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھ سے دور اور کھینچے کھینچے سے رہتے ہیں۔
आज मैं डरी हुई हूँ। वैसे भी शायद दिल्ली में हमारी आखिरी रात हो। आज हम एक दूसरे से करीब रहेंगे। नरेश शर्मा की उम्मीदों के दम तोड़ते हुए चिराग की लौ को गजाला ने यकायक भड़का दिया। उसके अल्फाज का ईंधन उस चिराग को पूरी तरह फरोजा रखने के लिए काफी था। मुझे पूरा यकीन था कि गजाला के वो मानी खेज फिक्रे पूरी तौर पर नरेश तक पहुंचा दिए जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैंने संजीदा लहजा में जवाब दिया। बंद कमरे में हम दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। इस खलवत में कोई तीसरा खलल अंदाज होने की जुर्रत नहीं कर सकता। मगर तुम्हें मेरी बिगड़ी हुई कैफियत का इल्म है। मैं खुद भी दिल्ली की फिजाओं में तुम्हारे वजूद की खुशबू से महजूज होना चाहता हूँ, मगर खुदा के लिए मुझ पर जबर ना करना। तुम्हारे लिए मेरी चाहत में कोई कमी नहीं आई। यूं समझ लो कि मुझे कोई आर्जी ज़हनी बीमारी लग गई है। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। इस गुफ्तगू में वो सारे पैगाम शामिल थे जो मैं रिकॉर्डिंग के आलात के जरिए नरेश तक पहुंचाना चाहता था। होटल की रहायशी मंजिलों से नीचे और होटल के बाहर जिंदगी की सारी हंगामा आराइयाँ जारी और सारी थी, लेकिन बंद कमरे में वक्त काफी ढल चुका था। गजाला के साथ कुछ देर तक टेलीविजन देखने के बाद मैं 11:30 बजे बिस्तर पर दराज हो गया। वो रात भी हम दोनों ने पिछली रात की तरह मोहतात रहकर गुजार दी। कमरे में छुपे हुए तस्वीर कशी के आलात का खौफ हम दोनों के लाशऊर पर इतना हावी था कि नींद के दौरान में करवट वगैरह लेते हुए हमारे जिस्मों का कोई हिस्सा एक दूसरे से छू जाता था तो दोनों चौंक कर बेदार हो जाते थे। खुदा खुदा करके दिल्ली में हमारी वो आखिरी और सबर आजमार रात भी ढल गई। खिड़कियों पर तने हुए पर्दों के पीछे दिन का धुंधलाया हुआ मौहूम सा उजाला नमूदार होते ही मैंने बिस्तर छोड़ दिया और नए दिन की नई सरगर्मियों के लिए ताज़ा दम होने के इरादे से बाथरूम में घुस गया। मैं बाथरूम से निकला तो गजाला भी बेदार हो चुकी थी और बहुत खुश थी। मुझे तवक्का थी कि नरेश मुझसे राब्ता करने की कोशिश जरूर करेगा। नाश्ते के बाद हम दोनों कैमरों की इज्जत से बचकर अपना सामान मुख्तसर से सूटकेस और थैले में यकजा कर रहे थे कि फोन की घंटी बजने लगी। मैंने दूसरी घंटी बजने पर रिसीवर उठा लिया। ऑपरेटर ने मेरी तवक्का के बरक्स लाइन पर अनिल विश्वास की मौजूदगी की इतला दी और मेरी हदायत पाते ही लाइन मिला दी। अनिल की उस कॉल की इतला पाते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मुझे अंदेशा था कि वो मेरी और गजाला की रवानगी में कोई रुकावट डालने की कोशिश करेगा। तुमने हमारा दिया हुआ वक्त खुश असलूबी से गुजार लिया है। अब तुम अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं भी जाने के लिए आज़ाद हो। ये मेरा वादा था जो आज पूरा हो गया। उसकी आवाज़ धीमी और पुरसकून थी। मेरा मुशाहिदा था कि वो नरेश शर्मा के मुकाबले में ज़्यादा मुतहम्मिल मिजाज था। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि शकूक व शुबहात के धुन से गुजरने के बाद आखिरकार तुम मेरी तरफ से मुतमईन हो गए हो। इस वक्त अनिल विश्वास ने गुफ्तगू का आगाज़ अंग्रेज़ी में किया था। मैंने भी उसी जुबान में जवाब दिया जो आप और तुम के किसी नाजुक इम्तियाज से आ रही थी, या तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादतियाँ हुई भी होंगी। वो मेरे तशक्कुर अमेज़ कलमात को नज़रअंदाज करके कह रहा था, ये मौजूदा हालात और हमारे तरीक़ाकार की मजबूरियाँ हैं जिन पर मैं मुआज़रत करने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। हमारे साथ कुछ वक्त गुजार कर तुमने समझ लिया होगा कि राजदारी और तहफ़्फ़ुज़ का क्या मफ़हूम होता है। मैं बहुत कुछ समझ चुका हूँ, मैंने कुछ सीखा भी है। पाकिस्तान लौटने के बाद तुम्हारे अजीम मकासद के लिए काम करके मुझे खुशी महसूस होगी। ये इब्तदाई मरहला है। वक्त गुजरने के साथ तुमको फ़ख्र का एहसास होगा। तुम दुनिया की दो बड़ी और अजीम क़ुव्वतों के साथ हो। कल रीना ने इस बारे में तुम्हें आखिरी ब्रीफिंग दे दी होगी। रीना की बताई हुई हर बात ख्याल अंगेज थी। मैं तुम्हारा ममनून हूँ कि तुमने मुझे ये सब बताना ज़रूरी समझा। मैं ये बातें जाने बगैर भी तुम्हारे लिए काम करने पर आमादा हो चुका था। मेरे लिए हज़ारों रुपए माहाना की इजाफी आमदनी बहुत अहमियत रखती है। इब्तिदा में तुम इस काम को अपने मुल्क और कौम से गद्दारी तस्वुर कर रहे थे, तो फ़ोन पर भी मेरे जहन को टटोलने की कोशिश कर रहा था। वो जज्बाती बातें थीं। मैंने खिफत अमेज़ लहजे में जवाब दिया, हकीकत यह है कि बातें कितनी ही दिलकश और असर आफरी हों, वो इंसान का पेट नहीं भर सकती। ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हर कदम पर पैसे की ज़रूरत होती है, और फिर तुम मेरी खिदमात नहीं खरीद रहे। तुम्हारे सामने इस पूरे खित्ते के बासियों की बहबूद और बका का एक वाज़ेह मंसूबा है। ये बातें समझने में शायद ये खौफ भी कार फरमा है कि तुम्हारी और रीना की एक वीडियो फिल्म नरेश के कब्जे में है। मुझे उस फिल्म की फिक्र है। दूसरों की तरह मैं भी अपने इस चेहरे की तशहीर पसंद नहीं करता जिसे मैंने हर एक से छुपाया हुआ है। मैंने कमरे में गजाला की मौजूदगी की परवाह किए बगैर वो बात कह डाली। मैं तुमसे एक इल्तिजा ज़रूर करूँगा कि मेरी तरफ से पूरी तरह मुतमईन होने के बाद वो वीडियो मुझे वापस लौटा देना। मेरी और अनिल की गुफ्तगू की नज़ाकत भांप कर गजाला ने अज खुद मुझे तखलिया फराम कर दिया था और गालबन किसी ज़रूरत के बगैर बाथरूम में चली गई थी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ज़रा सी देर में एक फिल्म से कई केस तैयार किए जा सकते हैं। एक फिल्म वापस लेकर भी तुम्हें इसके खौफ से निजात नहीं मिल सकेगी। तुमसे मिलकर मैंने यह अंदाज़ा लगाया है कि तुम कौल के पक्के हो, जो कहते हो इस पर पूरी सच्चाई से अमल करते हो, और जो कुछ नहीं करना चाहते
اس کے بارے میں سرے سے بات ہی نہیں کرتے۔ میرے اطمینان کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ تم میری التجا قبول کر لو۔